रेकॉर्डिंग मोड आला का रे? सुरू. नाही सर, दिसत नाहीये. दिसत नाही सर रेकॉर्डिंग मोड. हा, नाही दिसत नाही सर, रेकॉर्डिंग मोड दिसत नाही. नाही. हम्म. रेकॉर्डिंग तर सुरू झालंय. त्याच्यावर नाही दिसत आहे. ओके, मग ते आपोआप असेल एखादं वेळेस. पण ऑटोमॅटिक स्टॉप केलंय. कधी हा, मी करा. ते सुरू केलंय, कारण सुरू केलंय मी. ओके. मी माझ्या पॉइंटकडे येतो. नाव आय शेअर द स्क्रीन. डिरेक्ट अँड इनडिरेक्ट स्पीच. Direct and indirect speech. When in our daily life we came across many occasions or incidents in which we need to describe whatever happened. Mostly it includes what someone said and what someone told or what someone asked. We speak naturally and spontaneously to describe all those situations. My slides, is it visible to you right now? This slide? हो सर, दिसते. Slide दिसते ना? हो सर, दिसते. Okay, okay, okay. So obviously, such kinds of situations automatically form two categories of our speech: direct speech and indirect speech. Direct speech means when there is a communication between two persons directly. Okay, so A, B, C, D. Communication between A and B is going on. It is called direct speech. But what A said to B, someone heard like C, and C said to D what A said to B. It is called indirect speech. Understood? म्हणजे A ने B ला काय सांगितलं याला म्हणतात डिरेक्ट स्पीच. पण ए आणि बी मध्ये जे कॉन्व्हर्सेशन झालं, संभाषण झालं, ते सी ने ऐकलं आणि सी ने ऐकून ते त्याच्या भाषेमध्ये, त्याच्या लँग्वेजमध्ये ते डी ला कन्व्हर्ट करून सांगितलं. त्याला म्हणतं इनडायरेक्ट स्पीच. म्हणून डिरेक्ट स्पीचला मराठीत म्हणतो आपण प्रत्यक्ष कथन आणि इनडायरेक्ट स्पीचला म्हणतो आपण अप्रत्यक्ष कथन. अंडरस्टूड माय पॉइंट? गॉट इट? येस सर. Now I come to the next slide. Now I am explaining the basic difference between these two terms. What is direct speech and what is indirect speech? I have given one examples. Direct speech is the report of the speaker using his own words exactly. Means a person who is a speaker, जो बोलतोय, someone is speaking, he using his own words. Now I am using my own words. I am telling you. So here I am playing a role as a and you are playing a role as a B. Understood? ओके. इथं जे मी तुला शिकवतोय यामध्ये सी कोणीच नाहीये, फक्त ए आणि बी आहे. म्हणजे ए बी मी आहे. आहे आणि बी तू आहेस. सो येस. इट इज अ डिरेक्ट स्पीच. डिरेक्ट स्पीच डायरेक्टली इज या. द रिपिटिशन ऑफ द पर्सन्स वर्ड्स डिरेक्टली. डिरेक्टली. हा. ओके, अंडरस्टूड? येस. थोडासा मी आवाज वाढवतो. Then I come to the next point. Direct speech is the group of unchanged words presented as they are with quotation marks. It means when a person speaks, when someone speaks, in the single after comma, in double inverted comma, speech is given. What person said, what person says. Look at the example, Sarang. George said, I am very much interested to study English grammar now. Okay, I repeat my example.
Example, George said, I am very much interested to study English grammar now. I am very much interested to study English grammar now. This statement is given in double inverted comma after George said. So, what George said? I am very much interested to study English grammar now. It is a spoken words spoken by the George. Okay. Yes. जॉर्ज काय म्हणाला, मला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे, इंग्लिशचा ग्रामरचा अभ्यास करण्यात इंटरेस्ट आहे आता. हम्म. मग आता आपण जेव्हा हे वाक्य मी तुला सांगितलं, हे सी ने ऐकलं. सी म्हणजे तुझी बहीण मयुरी. हा. सभा मयुरीने ऐकलं आणि जे मी शिकवलं ते मी काय शिकवलं हे सी ने डी ला सांगितलं. म्हणजे युअर सिस्टर सेड to D. D means her friend in her college, BYK. Okay. So what Puranik sir said to Sarang, Mayuri listened it very carefully and Mayuri explained in her own language what A said to B, means what Puranik sir explained to Sarang ki what is direct speech. So the C said to D, it is called indirect speech. म्हणजे जे मी तुला शिकवलं ते तिच्या भाषेत कन्वर्ट करून तिने डी ला सांगितलं की सर असे म्हणाले होते की जॉर्जला इंग्लिशचा ग्रामरचा अभ्यास करण्यात इंटरेस्ट होता. आता मी शिकवताना काय बोललो, जॉर्ज म्हणाला की मला इंग्लिशचा ग्रामरचा अभ्यास करण्यात इंटरेस्ट आहे. मी सांगताना आहे म्हटलं. पण जेव्हा माझं वाक्य थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सनला सांगतो, असं जसं आपण आदल्या दिवशी गप्पा मारतो ना कट्ट्यावर, आज सकाळी आमच्या शाळेत असं झालं, आमच्या कॉलेजमध्ये असं घडलं. जेव्हा तू मित्राशी बोलतोय तेव्हा सांगताना तू काय सांगशील, आज माझ्या शाळेत असं घडलंय. पण तू जे तुझ्या मित्राला सांगितलं ते थर्ड पर्सनने ऐकलं आणि थर्ड पर्सनने ते चौथ्या व्यक्तीला कन्वर्ट करून त्याच्या रचनेमध्ये सांगितलं. तिथं होता आलं. जॉर्ज म्हणाला होता की मला इंग्लिशचा ग्रामरचा अभ्यास करण्यात रस होता. हे सीने डी ला सांगितलं. जॉर्ज सेड दॅट he was very much interested to study English grammar then. Now, this example is an example of indirect speech, अप्रत्यक्ष कथन. So I come to the next part. What is indirect speech? Got it, the direct speech? What is mean by direct speech? Yes. Sarang? Yes, sir. समजलं नक्की? हो सर. म्हणजे फक्त दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा कन्व्हर्सेशन घडतं, दोन व्यक्तींमध्ये संभाषण घडतं, कम्युनिकेशन घडतं, कम्युनिकेशन होतं. इट कॅन बी इंग्लिश कम्युनिकेशन, इट कॅन बी मराठी कम्युनिकेशन, इट कॅन बी हिंदी कम्युनिकेशन. आय एम फोकसिंग स्पेशली इंग्लिश. And here I am trying to tell you one thing, कि if the speaker is two person, speaker is one, or another person is listener, but third person is also listening. कि what speaker is talking, what speaker is saying to listener, first listener. So second listener says, tells to third listener म्हणजे डी की what speaker said. समजला किती सोपं आहे समजायला का नाही, डोक्यावरून गेलं. म्हणजे एने बी ला काय सांगितलं हे सी ने ऐकलं आणि सी ने त्याच्या शब्दामध्ये ए बी ला काय म्हणाला ते डी ला सांगितलं. मग सी ने जे डी ला सांगितलं त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात इनडायरेक्ट स्पीच. कॉलेजेसमध्ये आणि शाळांमध्ये ग्रामर शिकवताना मुलांना कन्फ्यूज करतात, फक्त उदाहरण शिकवतात टीचर्स. पण सोप्या टेक्निकने शिकवा ना तुम्ही मुलांना. मुलांना डिरेक्ट स्पीच आणि इनडायरेक्ट स्पीच हा टॉपिक अतिशय अवघड वाटतो हल्ली. आत्ता 12वी झालेली कॉमर्सची मुलं, सायन्सची मुलं, आर्ट्सची मुलं मला सांगतात, सर आय डोंट अंडरस्टँड डिरेक्ट स्पीच अँड इनडायरेक्ट स्पीच बिकॉज. नाही, इनडायरेक्ट स्पीच मला पण नव्हतं म्हणजे माहिती. मला फक्त एवढं माहित होतं की आपण दोघे आहोत ते तिसऱ्याबद्दल फक्त बोलणं, बस एवढंच इनडायरेक्ट स्पीच आहे. नाही, हे चुकीचं वाक्य बोलला तू, तिसऱ्याबद्दल बोलणं. इथं तिसऱ्याबद्दल बोलतच नाही आपण. तेच ना.
असं मला म्हणजे माहित होतं. आणि डायरेक्ट स्पीच मधलं म्हणजे फक्त आपण दोघांचं कन्व्हर्सेशन, ते तर नाही. बरोबरच हा, कन्सेंट. इनडायरेक्ट हे आता यापुढे लक्षात ठेव की इनडायरेक्ट हो. स्पीच म्हणजे काय आणि डिरेक्ट स्पीच म्हणजे काय. नाही, डायरेक्ट सुरुवातीच्या स्पीच बरोबर आहे. आ डायरेक्ट स्पीच बरोबर आहे असं माहिती मला. इनडायरेक्ट स्पीच चुकीचं आहे हा, माझं. म्हणजे एक लक्षात ठेव की डिरेक्ट स्पीच मध्ये एक व्यक्ती हा स्पीकर आहे म्हणजे बोलणारा, अ हो. पर्सन हू स्पीक्स, अँड अनदर सेकंड पर्सन इज हू लिसन्स हिम और हर. इट कॅन बी मेल और इट कॅन बी फिमेल. Understood my point? So while अंडरस्टँड. talking in English, while speaking in English, you have to learn these things. You are a student of 12th. You have to face board exam. So do your grammar easy or easy way. I am teaching in my style. Understood my point? So what is indirect speech? Now I come to the next point. Ki indirect speech Yes, is sir. the report of what another person said, told or asked. Means speaker like C uses said, told, ask. He or she will use. Indirect speech is the content which is expressed in our own words without quotation marks. It means a person who is a C, third person, he or she doesn't use quotation marks. So you can see the example. George said that he was very much interested to study English grammar then. In this sentence, no punctuation marks, no any quotation mark is used. It's a common sentence. दिलेल्या डिरेक्ट स्पीचच्या वाक्यामध्ये जॉर्ज सेड नंतर कॉमा होता. कॉमा हे काय? पंक्च्युएशन मार्क आहे. डबल इन्व्हर्टेड मध्ये मी बोललेलं वाक्य म्हटलं, आय एम व्हेरी मच इंटरेस्टेड टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर नाव, फुल स्टॉप, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, सेंटेन्स इज कम्प्लीट. बरोबर? तर हा जो बेसिक फरक आहे ना सारंग, तो समजून घेण्याचा प्रयत्न कर. आधी मी तुझी कन्सेप्ट क्लिअर करतोय की व्हॉट इज डिरेक्ट स्पीच अँड व्हॉट इज इनडिरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच. एकदा आपल्याला ते समजलं की एक एक स्टेप आपण पुढे शिकणार आहोत की डायरेक्ट स्पीचचं दिलेल्या वाक्याचं इनडिरेक्ट मध्ये कन्व्हर्ट कसं करायचं, त्याचे रूल्स काय आहेत, त्याचे जनरल बेसिक रूल्स काय आहेत, त्याचे काही टेबल्स आहेत. मग टेन्सेसचा वापर करून कसं, टेन्सेसचा जो वापर केला जातो इनडायरेक्ट करताना, मग टेन्सेसचा फॉर्म्युला काय आहे, नाऊनचा फॉर्म्युला काय आहे, ऍडजेक्टिव्हचा फॉर्म्युला काय आहे, खूप सारं डिटेल हा विषय आणि हा टॉपिक आहे. आजच्या या घडीला मी तुला फक्त एकच समजवण्याचा प्रयत्न करून राहिलो की डिरेक्ट स्पीच आणि इनडिरेक्ट स्पीच यातला आपल्याला बेसिक जो डिफरन्स आहे तो नीट चांगला समजला तर आपल्याला परीक्षेमध्ये इंग्लिशच्या एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येतात. माझ्याकडे कशी पद्धत आहे माहिती आहे का, मी मुलांना पहिले एक्झाम्पल शिकवतो. एक्झाम्पल्सचे रूल्स मुलं तयार करतात, मग ते चुकले तर मी ते करेक्ट करतो. क्लासेसमध्ये बाहेर काय होतं, कुठल्याही क्लासेसमध्ये, की तिथं मुलं क्लासेसमध्ये जाताना म्हणजे काय घडतं की शिक्षक एक 4 उदाहरणं लिहून देतात फळ्यावर, but teachers write some few examples on the blackboard in the coaching classes. Teacher says, now note down the examples in the notebook, recite examples. These are the examples of indirect speech. म्हणजे directly the teacher is providing answers, but the teacher should try to give creativity, to develop the creativity of students. Students should try to find out the answer की how to convert direct to indirect. आधी मी तुला सगळे बेसिक रूल्स समजून देणार आहे, पण नंतर आपण याच्यावरच्या काही एक्सरसाइजेसचे काही मिळाल्यात आपल्याला ऑनलाईन MCQ टाईप, तर त्या मी तुझ्याकडनं सोडवून घेईल, म्हणजे तिथं तुझी प्रॅक्टिस होईल. आणि तिथं तू चुकला तर तू का चुकला, विच मिस्टेक्स यू हॅव डन, then I shall tell you. It's my method of teaching English. Because student should know that students is blind. Student is blind about the topic of grammar. Just students are reciting the examples.
डोंट रिसाइट द एक्झाम्पल. त्याला मी म्हणतो ना की मराठीमध्ये चांगला शब्द आहे पाठांतर. रट्टा आणि घोकंपट्टी हे 3 शब्द फार फेमस वर्ड्स आहेत अभ्यास पद्धतीमध्ये, स्टडी मेथडमध्ये, की क्लासेस असो का शाळा असो, कॉलेजेस असो, जी घोकंपट्टीची पद्धत आहे मुलांना, की रट्टा मारून मुलांना शिकवतात, तर ती स्टॉप झाली पाहिजे. मुलांच्या विचार क्षमतेला किंवा मुलांच्या जी काही थिंकिंग पॉवर आहे तिला कुठेच वाव मिळत नाही. म्हणजे स्टुडंट्स आर नॉट गेटिंग अन अपॉर्च्युनिटी टू डेव्हलप द स्किल ऑफ लर्निंग. If the students are not getting chance to develop ourselves, so how can student develop? Okay, so I think so ki before starting the examples I'm going to try to show ki what is direct and what is indirect. I come to the next slide. पुढच्या स्लाइड कडे येतो. तुला या स्लाइड मध्ये काय दिसतंय सांग. इन द फर्स्ट कॉलम इट्स अ फर्स्ट रूल, डिफरंट चेंजेस अकर इन इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट रूल, चेंजेस इन प्रोनाउन. पहिल्या कॉलम मध्ये सर्वनाम दिलेत, प्रोनाउन्स दिलेत, ते डिरेक्ट स्पीच मधलेत. आणि जेव्हा त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कन्व्हर्शन होतं तेव्हा कोणत्या प्रोनाउनचं इनडायरेक्ट मध्ये काय प्रोनाउन तयार होतं, कसं होतं, ते मी दिलेलं आहे. मनातल्या मनात एकदा वाच, समजून घेण्याचा प्रयत्न कर आणि मग मला वाचून दाखव. सांगता येईल? हे डायरेक्ट स्पीचचे आय एम यू व्ही आणि ही शी ते इनडायरेक्ट स्पीचचे. बरोबर. यूचं कन्व्हर्सेशन, यूचा चेंज काय झाला यू या प्रोनाउनचा? ही शी दे, ही करेक्ट. शी दे हिम हर. हे त्या वाक्याच्या अर्थाप्रमाणे आहे. इफ मीनिंग मे बी मेल, सो in place of you will use he. Okay, if the subject may be her, so you may use she. One or more persons, you may use they, or sometimes him or sometimes her. Him for male oriented or her for female oriented pronoun. Okay, आलं लक्षात? Now the next pronoun we. We, if you change through we, you will use, if the word we, this pronoun is used in direct speech sentence, while transforming into indirect speech, while converting into the indirect speech sentence, you may use they. ओके, जर वी आर असेल तर वी आरचं होईल दे आर. ओके, समजला? जर माय हे प्रोनाउन वापरलं असेल डायरेक्ट स्पीच मध्ये तर त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कन्व्हर्ट होताना यूज काय होईल? यू मे यूज हिज और हर. हिज आणि हरचा हाच पुन्हा प्रश्न आहे. जर मेल ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन असेल तर हिज, और फिमेल ओरिएंटेड मिनिंग निघत असेल तर हर. नेक्स्ट मी, सेम थिंग इज हियर, हिम और हर. Now next pronoun our in direct speech you may convert into their. कोणता their? THEIR. THERE नाही. You may use THEIR in place of our. Then your in direct speech. So you may use his, her, their. Then changes in pronoun us, you may use in them. So in place of us in indirect speech sentence you may use them. Then myself, himself, herself, ourselves, themselves. Understood my point? Yes sir. Now I come to the next slide. चेंजेस इन मॉडल ऑक्झिलरीज. बीचा जो टेबल आहे तो पुढे आहे. चेंजेस इन मॉडल ऑक्झिलरीज. You know that various model auxiliaries are given in English language. So some of you
are used in direct indirect speech especially. So shall, will, can, may, must, ought to. Okay, so if you are using modal auxiliary shall in direct speech and you have to convert into indirect speech, so you will use would or should in the sentence. Understood, Sarang? Yes. If you are using will, so you may convert into would. Good. If you are using auxiliary can, so you would transfer could. If you are using modal auxiliary may, so you may convert into might. If you are using must, so you will convert into must or had to. Or you are using modal auxiliary ought to, so you may convert into ought to or had to. Understood my point? Yes, sir. Hello. एकदा परत वाच तू टेबल कसा वाचशील सर विचार विचार एनी डाऊट शॅल असं म्हटलं सर तुमचा आवाज आहे ना मध्ये अटकून जातो. कॅमेरा बंद करा म्हणजे थोडा नेटचा हे होईल. नाही मी रेकॉर्डिंग करतोय म्हणून मी जरा हे करतोय हा ओके ओके नाही राहू दे राहू देत राहू देत राहू देत. आवाज येतोय ना माझा क्लिअर नाही आवाज क्लिअर येतोय थोडं मध्ये निघून जातो पण मग स्क्रीन सुद्धा अडकते तुमची. ओके हा पुढे जाऊ हम्म. नेक्स्ट huh b changes in verbs. If you are using verb am is in direct speech, so you will use was. So am is given in present tense form and it will transform into past tense was. Now if you are using are, so it will transfer into past tense was and were, not where, we pronounce correctly were. Then have or has, it will convert into had. Was or were, it will convert into had been. Then do or does, it will convert into did or past form of the main verb, or did had plus past participle. Understood my point, Sarang? Yes, sir. So in this way, up to this table, I have explained the direct and indirect speech. Remaining tables I shall explain in the next lecture. But through these slides, I'm going to try and I'm going to show you the what is direct speech and what is indirect speech. Rule A, Hmm. rule B, rule C. You know that changes in pronouns, Hmm. changes in modal auxiliaries, changes in verbs. So these were Yes. the three tables. In through these three tables, I have tried to teach here today ki what is direct speech and how to do changes in Hmm. verbs, changes in pronouns, and changes in Hmm. modal auxiliaries. Okay, so Hmm. see these tables. Try to understand, Saran. When you are solving the examples of direct indirect speech, so you may study in detail each table of direct indirect speech. You can take the screenshot of these tables and you will solve examples, so you can learn, you can recall these tables, you will put these tables before your eyes ki what changes you have to do, what changes occur in the given table. ओके डिरेक्ट स्पीच मधनं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कसे चेंजेस करण्यात आलेले आहेत हे तुला तेव्हाच समजेल की जेव्हा तू हे टेबलचा डिटेल स्टडी करशील. Hmm. समजला? Hmm. तर या पद्धतीने आपण फरक लक्षात घे की डिरेक्ट स्पीच आणि इनडिरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन याचा अभ्यास करताना आपण काय शिकायचं आहे.